کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پیارا پیارا سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید۔ تو آئیے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت کلام مجید شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آمنت بالله صدق الله العظیم۔ اب سلسلے میں شامل کرتے ہیں ایک پیارا سا کلام۔ مصطفیٰ تا ہو گر اذن حاضری کا، بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو، بے شک بنا لو آقا، بے شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا۔ میزاں پہ سب کھڑے ہیں، اعمال تل رہے ہیں، میزاں پہ سب کھڑے ہیں، میزاں پہ سب کھڑے ہیں، میزاں پہ سب کھڑے ہیں، اعمال تل رہے ہیں، میزاں پہ سب کھڑے ہیں، اعمال تل رہے ہیں۔ رکھ لو حرم خودارا، رکھ لو حرم خودارا، عطار قادری کا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل۔ پہلے ہم بڑھتے ہیں اسد بھائی کی جانب۔ اچھا یہ بتائیں خواب آتے کیوں ہیں؟ خواب کیوں آتے ہیں تو یہ تو ایک فطری بات ہے، اچھا، اور اس کی بہت ساری وضاحتیں بیان کی گئی ہیں، میڈیکلی بھی اس پر بات کی جاتی ہے، نفسیات والوں نے اس پر بہت کلام کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی اس پر ہمیں کافی کلام ملتا ہے۔ اور جو ایک بہت سارے لوگوں نے جو بات بیان کی ہے کہ جس طرح ہم ظاہری طور پر جاگتے میں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، یہ ہمارے حواس ظاہرہ کہلاتے ہیں، تو جب بندہ سو جاتا ہے تو یہ حواس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو نیند کے اندر انسان کے جو باطنی حواس ہیں وہ اجاگر ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، سیاحت کرتا ہے۔ تو یہ ایک یوں سمجھیے کہ روح کا اس کے اندر بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے، تو سوتے میں جو حواس باطنی ہیں اس کے ذریعے بندہ دیکھتا ہے۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ خواب آنا ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے؟ دیکھیے فرض یا واجب تو ظاہر نہیں ہے، وہ تو وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے بس کے اندر ہوں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ البتہ اس کی حیثیت اس اعتبار سے بیان کی جاتی ہے کہ خواب میں دیکھنے والی چیز پر عمل کرنا یہ کیا ہے، تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ خواب کے ذریعے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کی جو تعبیر بیان کی جاتی ہے وہ ظنی ہوتی ہے، اور اس میں اگر کوئی شرعی بات کسی نے آ کر بیان کی، کسی نے کوئی ایسی چیز دیکھی کہ جس کا تعلق کسی مسئلہ شرعیہ کے ساتھ ہے، تو اگر تو وہ ظاہری ہماری جو شریعت بیان کی گئی ہے اس کے موافق ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا، اور اگر اس کے موافق نہیں ہے تو اس پر ہرگز عمل نہیں کیا جائے گا۔ کال سنا دیں۔
वक्कार अहमद बोल रहा हूँ मैं रानटोन कुरंगी से। मेरी वालदा के गर्दन फूली हुई है, इसके लिए कोई वजीफा बताए ताकि इनको आराम आए, यानी कि सांस लेने में भी दुश्वारी होती है। रद्दूद है, पूरी गर्दन बहुत ज्यादा फूली हुई है। या हय्यू ये 1000 मरतबा पढ़कर वालदा पर दम भी कर दें, पानी पे दम करके भी पिलाएं, इंशाअल्लाह ज़वजल गर्दन भी इनकी बेहतर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी और सांस लेने में भी काफ़ी आसानी होगी। कैसे हैं डॉक्टर साहिब आप? आपको इस सिलसिले में खुशामदीद, मरहबा। डॉक्टर साहिब, अच्छा क्या मौजू है, किस हम खुसूसियत के साथ आपसे किस टॉपिक पे बातचीत करें आज? हड्डियों की जो बीमारी है जो कि बहुत ज़्यादा एक कॉमन है बच्चों में ख़ास तौर पे, ठीक है, जिसको कहते हैं हड्डियों में कमज़ोरी, और हमारी टर्मिनोलॉजी में उसको रिकेट्स कहते हैं। इस वक्त जो हमारे पास बच्चे आ रहे हैं जो कि ये शिकायत करते हैं कि चल नहीं पाता, खड़ा नहीं हो पा रहा और जो है ना वो गिर जाता है फ़ौरन। जी, तो इसमें जो है ना वो ज़्यादातर जो हमारे पास ये आते हैं तो ये वालिदैन जो है ना वो शिकायत लेकर, यानी कि वो जो ये अलामात देखते हैं। ठीक, तो अब ये अलामात हम फिर उसका बच्चे का मुआयना करते हैं। ठीक, तो इसमें यानी कि इसके जो डायग्नोसिस है, यानी कि इसके जो अलामात हैं जिसमें ये ज़ाहिर होता है कि इसमें बच्चों में हड्डियों की कमज़ोरी आ रही है। तो इसमें एक तो हड्डियों का ये घूम जाना, घुटने के नीचे जो हड्डी है ना, तो ये जो अलामत होती है ये लेग के अंदर आती है, यानी घुटने के नीचे जो हड्डी है वो टेढ़ी होती है, ऊपर वाली नहीं, नीचे वाली हड्डी टेढ़ी होती है। ठीक है, इसके अंदर एक अलामत ये होती है। दूसरी अलामत ये होती है कि बच्चों के जो माथा है ये बाहर की तरफ निकल आता है। तीसरी अलामत ये है कि इन बच्चों की जो कलाई है आप देखेंगे तो ये फैली हुई नज़र आती है, फैली हुई नज़र आती है, चौड़ी नज़र आती है। ठीक है, तो ये मोस्टली जो होता है इसके अंदर जो वजह है वो ये है कि इसमें विटामिन डी की कमी, दूसरा खाने खुराक के अंदर कैल्शियम की कमी और फास्फोरस की कमी होती है। अच्छा, यानी कि उन बच्चों को कैल्शियम सही नहीं मिल रहा होता, फास्फोरस सही नहीं मिल रहा होता, या फिर विटामिन डी सही नहीं मिल रहा होता, जिसकी वजह से वो हड्डियाँ जो है ना वो मिनरलाइजेशन, यानी कि उसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस का जमा होना और उस हड्डी का बढ़ना, ये अमल जो है ना मुतासर होता है। भाई साहब, आज आपका टॉपिक है कत्ले नाहक। तो भाई साहब, आपने जो इस टॉपिक का इंतखाब किया, अपने मौजू को और मज़ीद वज़ाहत के साथ बयान कीजिए। इस सिलसिले में मेरा ख्याल है जो मूवीज़ आपने तैयार की हैं वो अगर मदनी चैनल के नाज़रीन को दिखा दे तो फिर इस पर मज़ीद बातचीत करना शायद आसान हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम डॉक्टर असगर बेग है। ये काम जो बढ़ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारे यहाँ का जो माहौल है, जैसे मिसाल के तौर पर मोबाइल, इंटरनेट, ठीक है ना, ठीक है, हर चीज़ का एक अच्छा पहलू भी है, एक बुरा पहलू भी है, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो इस मामले में बहुत ज़्यादा मतलब समझ लें आज़ादी है, जो जिसका जो दिल करता है वो कर लेता है। इस तरह हॉस्पिटल्स में भी या और जगहों पर भी जहाँ ख़वातीन काम कर रही हैं, ना वो अपनी मतलब पर्दे का ख्याल रखती हैं, ना उनको ये पता है कि मैं किस तरह से किससे बात कर रही हूँ, कि सामने वाला जो है वो क्या समझ के उनसे जो है वो अटैच हो रहा है, ठीक है ना। और दूसरा ये कि पर्दे के जो मामलात हैं वो बिल्कुल ही मतलब जो है ना हमारे यहाँ ख़त्म होते जा रहे हैं, नापैद होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है मसले मसाइल जो है ना वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके अपने वसाइल के हिसाब से अपनी बेटी की या अपनी बहन की या जो भी मतलब उससे रिश्ता है आपका, उसकी जल्द से जल्द अगर शादी कर दी जाए तो फिर ये है कि इस मामलात में जो है ना कमी के इम्कानात हैं। कॉलेजों में देख लीजिए, यूनिवर्सिटियों में देख लीजिए, लड़का लड़की गलों में हाथ डाल के घूम रहे हैं, ठीक है ना। और जब अगर कोई इनसे पूछ लेता है कि भाई ये कौन है, तो वो खुलेआम मतलब कह देते हैं कि जी हमारा दोस्त है। तो ऐसा क्या किया जाए कि जो पढ़े लिखे लोग भी हैं और जाहिल लोग भी हैं उनको रोका जाए और उनको समझाया जाए। एक तो वजह यह है कि गुर्बत है, दूसरी वजह जो है जहालत, लोगों को दीनी मसाइल का पता नहीं है, तालीम नहीं है, और तीसरा जो मसला है वो है नाजायज़ ताल्लुकात होते हैं। अब उसमें ऐसा होता है कि अगर बच्चा हो जाता है तो वो लोग कत्ल कर देते हैं। हमें जो पूरे साल में जो है ना तकरीबन 70 के करीब बच्चे मिलते हैं जो ज़िंदा होते हैं, झूलों में आते हैं पूरे पाकिस्तान में। पिछले साल 2014 में देखा जाए तो हमारे पास 700 हमें जो है ना मुर्दा बच्चे मिले पूरे पाकिस्तान से। 95% जो तादाद है वो लड़कियों की है। हमें जो है ना हर महीने जो है तकरीबन 30-35 बच्चे मिलते हैं। आज सुबह भी जो हमें एक बच्ची मिली है वो भी हमें कचरे के ढेर से मिली है, मुर्दा बच्ची। ये सिलसिला चलता रहता है। हमारा सवाल है कि ये जो बच्चे जो हैं जो नाजायज़ हो जाते हैं, जिनको कत्ल कर दिया जाता है या कोई नाजायज़ काम कर दिया जाता है, आप बताएं कि इसका हल क्या है, इसकी कैसे रोकथाम हो सकती है शरीयत के ज़रिए। डॉक्टर साहब ने
ایک جنرل بات کی ہے، اور اس میں جو میں عرض کروں گا وہ یہ ہے، پہلی بات قرآن پاک کی تعلیمات کی طرف اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا لا تقربوا الزنا، اور بدکاری کے قریب مت جاؤ۔ انہوں نے اچھا ذائچہ کھینچا ہے کہ یہ جو ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں اور جو ان کے لیے پھر آر بنتے ہیں، اس کے لیے پھر وہ شرمندگی کا باعث بنتے ہیں، ذلت کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ جب اس طرح کی تحریک چلتی ہے اور انسان گناہ پر اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے تو بعض اوقات شاید اس کے نتائج سے وہ اتنی اس کی توجہ نہیں رہتی، لیکن پھر بعد میں اس کے سامنے جب نتیجہ آتا ہے تو پھر اس کو بہت ساری چیزیں اپنے معاشرتی طور پر نظر آتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور پھر ان بچوں کو مرنے کے لیے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اول تو یہ کہ ان کا قتل ناحق اس کی تو مذمت کی جائے گی، کہ جو اس طرح اپنے بچوں کو قتل کر دیتی ہیں، یعنی دیکھیں یہ کسی ماں نے ہی پیدا کیا، ٹھیک ہے وہ شادی شدہ نہ رہی، کنواری ماں ہے، لیکن پیدا تو کیا اس نے، اس کو قتل کرنے کی اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، مارنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس کو قتل پر پیش کر دینے کی، اس کو ہلاک کرنے کی اس کو اجازت نہیں دی جائے گی، کہ جو کچھ یہ کر رہی ہیں۔ یہاں ڈاکٹر صاحب نے ایک واقعی بڑی پتے کی بات کی، ایک تو پردے کے حوالے سے انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے بات کی، نویں طور پہ انہوں نے یونیورسٹی، کالج اور اس طرح کی جو بے پردگی والے جو معاملات ہوتے ہیں جہاں پر یہ مخلوط تعلیمی نظام ہوتا ہے، کو ایجوکیشن سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے، ان کا بھی انہوں نے بیان کیا، گھر سے جو بے پردہ عورتیں نکلتی ہیں اس کا بھی انہوں نے ایک نشاندہی کی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک حل دیا، ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک حل دیا، وہ یہ دیا کہ بچوں کی شادی وقت پر کر دی جائے۔ اگر آپ بچوں کی شادی وقت پر کر دیں نا، کیونکہ گناہ پر ابھارنے کے اتنے آلات موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، ٹی وی اسکرین کے ذریعے اور دیگر بیرونی تو ہمارے اطراف میں آس پاس میں جو ماحول ہے، مطلب گناہ پر اکسانے، گناہ پر ابھارنے اور اس طرح کی سوچ بنانے کے اتنے ذرائع اس وقت ہمارے گرد موجود ہیں کہ ان حالات میں خود کو بچانا، یہ بس اللہ جس کو بچائے وہ بچے، اس کے علاوہ بہت مشکل ہے۔ پھر ان حالات کے اندر بچوں کی شادیاں تاخیر سے ہونا، پھر اس میں خود لڑکیاں لیٹ کرتی ہیں، بہت تاخیر کرتی ہیں، لڑکے تاخیر کرتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں، ایک تو کلچر ہے، کھائی نہ کھائی جھوٹی ایجوکیشن کے نام پر، پھر آگے جائیں تو وہ مہنگی ہے شادیاں، عام طور پر شادی ہوتی نہیں ہے اتنی آسانی کے ساتھ، لڑکے کو شادی کرنی ہے تو اس کو لاکھوں لاکھ روپے چاہیے، لڑکی کو شادی کرنی تو اس کو لاکھوں لاکھ روپے چاہیے۔ اب یہ لاکھوں روپے کا جمع ہونا، ماں باپ کے پاس ہو یا نہ ہو، لڑکا لڑکی کے پاس ہو یا نہ ہو، اب جناب بیٹھے رہو، انتظار کرتے رہو۔ حالانکہ شادی بہت سستی ہے، اور جو میں نے عرض کی نا کہ اس کا حل نکالیں، ان کے حل میں بنیادی حل یہ ہے کہ آپ شادیاں سستی کر دیں۔ اگر نارملی طور پر اگر ہمارے شادیاں سستی ہو جائیں تو بہت کم اماؤنٹ میں ہو جائے گا۔ اور رہی بات لڑکیوں کی، ان کا خرچہ ہے ہی کیا، مہر مرد کے اوپر، ولیمہ مرد کے اوپر ہے، نا نفقہ مرد کے اوپر ہے، اور سب سے زیادہ خرچہ عورتوں کے اوپر ہے۔ اسی لیے یہ نوزائیدہ بچے جو یہ اداروں کو ملتے ہیں نا، جو پیدا ہوتے ہیں جن کو مار دیا جاتا ہے، ان میں میجورٹی لڑکیاں ہیں، جو آپ کو پتہ چلے گا میجورٹی اس میں لڑکیاں ہیں، کہ لڑکیاں پیدا ہوئی، ہو سکتا ہے کہ لڑکی کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا گیا، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف اور صرف غیر شادی شدہ جوڑا کرتا ہو، ممکن ہے اللہ نہ کرے اس میں شادی شدہ مرد اور عورت بھی شامل ہوں، جو لڑکی پیدا ہونے کی وجہ سے ان کو مار دیا گیا ہو یا معاذ اللہ قتل کر دیا گیا، کو لوگ برا سمجھ رہے ہیں، مگر ایسا نہ ہو اور ان چیزوں سے بچا جائے، اس کے لیے کوئی ہمیں سوچ پیدا کرنی ہے۔ ہمارا ایک سیگمنٹ بھی ہے، دلچسپ معلومات بتائیے۔ میں انشاءاللہ عز و جل معلومات میں آج ایک دریا کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ دریا اور دنیا کا سب سے بڑا دریا مصر میں ہے، مصر میں ہے، ایجپٹ میں، اور اس دریا
का ताल्लुक भी बहुत पुराना है। कोई करीब वरीब में नहीं है हमारे पाकिस्तान में है, लेकिन इतने बड़े नहीं, इतने बड़े नहीं है, सबसे बड़ा दरिया है। उस दरिया वो कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा लगाएं, मदनी चैनल के नाजरीन भी सुने। 6,670 किलोमीटर, 6,670 किलोमीटर उसका रकबा है। इतना बड़ा दरिया है, और उसका नाम है दरियाए नील। दरियाए नील, आपने सुना होगा, मारूफ है। दरियाए नील ये दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है, मिस्र में है। और इसके लिए जो एक बड़ी अनोखी हिकायत हमें मिलती है वो ये मिलती है कि मैं किसी से अगर ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं किसी को जानता हूँ, तो मैं उसको ख़त लिखता हूँ। सुभान अल्लाह, खलीफा दुवम हज़रत सय्यदुना उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस दरिया को ख़त लिखा था। और दरिया को ख़त लिखा था, दरिया को ख़त, हाँ, ये बड़ा ज़बरदस्त वाक़या है। असल में हुआ ये था कि फ़िरऔन के दौर से यहाँ इसमें ये रिवाज था कि जब ये दरिया कम हो जाता ना, तो वो ये समझते कि ये हमसे नाराज़ हुआ है, और फिर उसको राज़ी करने के लिए वो एक नौजवान औरत को बाकायदा सजा वजा कर उसमें जो है वो बहा दिया करते थे, डाल दिया करते थे, जहालत के दौर में, फ़िरऔन के दौर में। और फिर उसके बाद वो समझते थे कि अब ये दोबारा जो है वो हम पर मेहरबान हो जाएगा। ठीक है। तो हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जब फतूहात हुई और आपने वहाँ गवर्नर भेजे, तो वहाँ जब उन्होंने ये मामला देखा तो उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़त लिखा कि हज़रत यहाँ तो ये मामला है कि ये तो मकसद इस तरह जहालत की जाती है, जाने ज़ाया की जाती हैं। ठीक है। तो हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक रुक़ा भेजा, एक छोटा सा रुक़ा, क्या बात है, कि ये तुम उस दरिया में डाल देना, ये दरिया में डाल देना। और उस रुक़े पे लिखा हुआ क्या था, उस पर लिखा था कि ए दरियाए नील, अगर तू अल्लाह के सिवा किसी और के हुक्म से चलता है तो हमें तेरी ज़रूरत नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तू अल्लाह के हुक्म के सिवा किसी और के हुक्म से चलता है तो तेरी ज़रूरत ही नहीं है, बंद हो जा। और अगर अल्लाह के हुक्म से चलता है तो जारी हो जा। सुभान अल्लाह। और वो रुक़ा उस दरिया में डालना था कि वो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा अपनी आबोताब से चलना शुरू हो। फैज़ान फ़ारूक़ आज़म जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। कॉल सुना दें। मुझे कुछ कहते नहीं, काटते नहीं है, सिर्फ सांप आते हैं, उसकी वजह से ना मेरी आंख खुल जाती है। सांप जो है वो दुश्मन, इसको समझाया जाता है ख्वाब के अंदर कि किसी दुश्मन से नुकसान पहुंचने का ख़दशा है। अब इसके लिए दोनों तरह के मामलात करने चाहिए। एक तो ज़ाहिरी हिफाजत के जो इक़दामात हैं वो भी इख्तियार करें, रूहानी वज़ाइफ होते हैं, इस तरह के मज़ामीन होते हैं, वो भी इख्तियार करने चाहिए। मिसाल के तौर पर किसी चीज़ की हिफाजत है तो 10 मरतबा या जलीलू पढ़कर दम कर लिया जाए। इसी तरह अपनी और घर वालों की हिफाजत के लिए तावीज़ात या तारिया के बस्ते से रब्ता करके आप तावीज़ात वगैरह हासिल कर लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हिफाजत का सिलसिला होगा। इसी तरह सूरह फलक है, सूरह नास है, और भी बहुत सारे वज़ाइफ हैं मदनी पंसूरे के अंदर तहरीर हैं, वो इख्तियार करें। जी, मज़ीद कॉल्स की जानिब बढ़ेंगे। जी सुनाइए इस्लाम भाई, क्या कहना चाहते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि आजकल नौजवान नस्ल को कमर के दर्द की बहुत शिकायत होती है, इसके बारे में कुछ इरशाद फरमाइए। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? ये अपना सवाल के कमर के दर्द, कमर का दर्द जो है वो एक ऐसी बीमारी है कि शायद यहाँ जो मौजूद हों उनमें से कोई ऐसा हो जिसको कमर का दर्द ना हुआ हो। बेसिकली जो हमारी कमर अल्लाह ताला ने जो तख्लीक की है, जो बनाई है हमारी कमर की जो है, वो हमारी कमर जो है वो सीधी है। हम अगर खड़े होते हैं जिस तरह सीधी कमर बनी हुई है, इसके बरक्स जो जानवरों की कमर होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, इस तरह होती है जानवर। क्या बात है। तो हमारी कमर होती है इस तरह, जिस तरह के एक ईंट के ऊपर एक ईंट रखी हुई है। तो इसकी वजह से उस हमारी जो कमर है उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है। अच्छा। इसके अंदर हमारे कमर के अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसके अंदर मोहरे हैं, जो इसकी जो एक यूनिट है इसका एक मोहरा है। मोहरे के अंदर हम देखते हैं इसका अगला हिस्सा है, मोहरे के बीच का हिस्सा है, फिर मोहरे से कुछ कोने कोने निकली हुई थी हड्डियाँ, फिर उस पर गोश्त चढ़ा हुआ होता है। मेन जो काम है कमर का वो उसमें से हराम मगज़ गुजर रहा है जो कि दिमाग से आता है। फिर उसमें से बारीक बारीक नसें निकलती हैं जो कि हमारे मुख्तलिफ़ हिस्सों में जा रही होती हैं। जिस तरह के एक बिजली का बल्ब है उसके रोशन करने के लिए एक तार लगाते हैं हम, जिससे उसको करंट जाता है। इसी तरह हमारा जिस्म इन तारों से हिलता जुलता है, काम करता है अपना। तो अगर कोई भी यानी कि इसके अंदर इम्बैलेंस हो जाए, ख़ास तौर पर जो सबसे ज़्यादा अहम जो मसला है कमर के दर्द का वो है
پٹھوں کا اکڑ جانا، مسکولر اسپازم، یہ زیادہ تر اکثر جو ہے نا یہ شکایت ہمارے پاس آتی ہے کہ کمر کا تکلیف ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ ان کے جو اگر ہم دیکھیں کہ بھائی آپ کیا کام کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں جو ہے نا وہ مثال کے طور پہ وزن اٹھاتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں، تو ان کا جو کام کرنے کا انداز ہے وہ صحیح نہیں. جو وزن اٹھاتے ہیں وہ جھک کر وزن اٹھاتے ہیں، اکثر یہ دیکھا گیا جھک کر وزن اٹھانے سے کمر میں درد آ جاتا ہے. کمپیوٹر کا بھی ایک بہت جی کہ ہم لوگ جب ہمارے نوجوان نسل جب کمپیوٹر پہ بیٹھتی ہے نا، تو وہ میں نے سنا تھا ایک جگہ، آپ اس کی تصدیق فرمائیے گا، وہ انگلش کا جو چھوٹا ای ہوتا ہے نا، جس طرح انگلش کے جو اسمال لیٹر میں جو ای لکھتے ہیں، تو ہماری اس وقت پوزیشن وہ ہوتی ہے، ہم کمپیوٹر پہ ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں چھپ کر، ہاں وہ ای ایگزیکٹلی ای بنے ہوئے ہوتے ہیں ایسے. تو اس پر کسی نے کہا تھا کہ ہمیں ای نہیں بننا بلکہ ہمیں ایل بننا ہے، بڑا والا کیپٹل لیٹر کا ایل، یعنی ہماری کمر سیدھی ہو، ہم چاہے کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہوں لیکن ہم ایسے جھک کر نہ کریں. جب ہم ایسے جھک کر بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہماری کمر کو بہت زیادہ افیکٹڈ کرتا ہے. اصل میں یہ جو پوسچر ہے، پوسچر جو ہے نا یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. یہ آپ کسی بھی کام میں، جیسے اگر ہم پڑھ رہے ہیں یا کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں، اب کیا ہے کہ آج کل کی نوجوان نسل ہے وہ گھنٹوں کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں جی، جہاں پر ان کی ذہنی صلاحیت کا بھی مسئلہ آتا ہے. پھر اس طرح کے جو ابھی ہمارا موضوع بھی چلا تو اس حوالے سے یہ خرابیاں بھی ہیں. وہاں پہ فزیکلی ان کو جو نقصان پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کمر میں درد آ سکتا ہے جی، یہ ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں، فزیکلی فٹنس ان کی جو ہے نا وہ پرابلم میں آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو ایسا بنایا ہے کہ اگر ہم اپنا جسم استعمال کرنا چھوڑ دیں، اگر اس پہ کام نہ لیں تو وہ کمزور، پٹھے بھی کمزور، ہڈیاں بھی کمزور، یہ اس طرح ساری کمزوری کی طرف چلی جاتی ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے اختتام ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ پھر آپ کو مدعو کریں گے، آپ ضرور تشریف لے کر آئیے گا. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے